مولایا صلی وسلم دائما ابدا. یہ لگے ہیں نا میرے سامنے پھول، تو تاریخ نے لکھا ہے، آگے بھی سناتے ہیں ہم، کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے جی جس نے اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. اور نیند کے حوالے سے وہ لکھا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی نا وہ دل میں اللہ کی طلب کا دیا جل چکا تھا، لیکن بادشاہی بھی اور ساتھ طالب مولا بھی، دونوں چیزیں نہیں بس ساتھ چلتی ہیں، ایک یہاں یہ یہاں وہ، ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. وہ لکھا ایک دن حضرت نا اپنے شاہی کمرے میں آرام کر رہے تھے، باہر پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اندر بھائی بادشاہ سلامت سو رہے ہیں. وہ سوتے سوتے نا حضرت کو فیل ہوا کہ کوئی گزرا ہے، حضرت اٹھ بیٹھے، پھر چھت پہ نہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. آپ نے آواز دے کے باہر پہرے دار کو بلایا، وہ آیا، فرمایا ڈیوٹی میں غفلت ہوئی ہے آج؟ اس نے کہا نہیں حضرت، دیکھیں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. فرمایا بندہ گزرا ہے. کہ حضرت ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میں نے چھت پہ اس کی آہٹ بھی محسوس کی. کہ حضرت ہو ہی نہیں سکتا، راستے میں کوئی ایک پیرا ہے، کئی پیرے اس کو پار کرنے پڑیں گے، وہ پھر آپ تک آئے گا. اچھا شاید وہ چلا گیا. حضرت ابھی لیٹے تھے نا، وہ جو اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا وہ پھر بھاگتا ہوا واپس آیا. حضرت بھی الرٹ تھے. آپ نے جلدی سے پلنگ سے چھلانگ لگا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا تو اتنی رات کو چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی، وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں، اونٹ تو چھت پہ چڑھ ہی نہیں سکتا. چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. اب وہ آگے سے کہتا ہے حضرت اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو کیا پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے اتنا بتائیں کہ پلنگ کے اوپر رب کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ لیکن حضرت جی ہم میں سے پلنگ چھوڑے وہ نا جو رب کا تلاش کرنے والا ہو. پلنگ تو وہ چھوڑے جو جنت کا طلبگار ہو. ہم نے تو سارے سوتے ادھر ہی پلاٹوں کے کر لیے ہوئے ہیں. جنت میں تو پلاٹ چاہیے کسی کو نہیں. تہجد کے لیے تو وہ اٹھے جس کو جنت میں پلاٹ چاہیے. ہمیں تو سارے پلاٹ ادھر ہی چاہیے. اتھے والے تو پتہ نہیں کی ہو گیا حضرت، اللہ کہاں یہاں کا پلاٹ، کیا قربان جاؤں ادھر کے پلاٹوں پہ حضرت، کہاں ادھر کی کوٹھیاں، کہاں جنت کے محل حضرت، پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت. کو ہے ہی نہیں چاہنے والا، کسی کو طلب ہی نہیں، کسی کا نہیں دل کرتا حضرت شرابن طہورا پینے کو. کوئی نہیں جنت کے حوروں کا طلبگار. کیا ہو گیا یار، سارے اتھے کر بیٹھے سوتے. اللہ دیکھ بھی رہے ہو، میرا دادا چھوڑ گیا، میرا نانا چھوڑ گیا، میرا تایا چھوڑ گیا، میرا چاچا چھوڑ گیا، میری دادی چھوڑ کے چلی گئی، میری نانی چھوڑ کے چلی گئی، یہاں کئی احباب بیٹھے ہیں، امی چھوڑ کے چلی گئی، ابو چھوڑ کے بہت. تو کیا جپے لگا رہا نہیں ہے اس کو؟ اس کی تیاری کر جہاں جانا ہے، اس کی تیاری کر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کیا ہو گیا بھائی؟ کہا اگر حضرت اگر چھت تے اونٹ نہیں لبدا تو پھر ایوی سن لو پلنگ تے کدی رب بھی نہیں جے لبا ہے. اٹھنا پڑتا ہے پھر. بس حضرت پھر وہ آخری چوٹ تھی جو حضرت کو لگی. پھر گدڑی پہنی حضرت اور پھر رب کی تلاش میں لگے. اور وہی دور جو آپ کی بادشاہ کا دور تھا،
लिखा जी ये तारीख का वो बादशाह है कि आपके पलंग पर लेटने से पहले पहले 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी। वो कांटे और वो डोडियां, सिर्फ पत्तियां। और नीचे भी जो गद्दा है वो आपका, ये मेरा गद्दा नहीं, वो बादशाह वक्त का गद्दा है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब दियां पत्तियां, और हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फिर उस बिस्तर पे सोना। वो लिखा है वो जो लौंडी थी ना, जो रोज पत्तियां बिछाने की ड्यूटी पे मामूर थी, जिसने चेक करना को कांटा तो नहीं अंदर, को डोडी तो नहीं, ताकि हजरत को सोते हुए कोई तकलीफ ना हो। वो रोज बिछाती थी। एक दिन दिल में ख्याल आ गया, आज चेक ते कर भला किस तरह का बिस्तरा है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब की पत्तियां, बस लेटी, नरमी, ठंडक, आंख लग गई है। आंख कब खुलती है? जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा, हड़बड़ा के उठी है। हजरत की काबीना चिल्ला, गुस्से से हजरत की आंखें सुर्ख, मुखातिब करके फरमाया तेरी इतनी जुर्रत, तो एक नौकरानी, एक लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोई, इतनी हिम्मत। जल्लाद को कहा मार कोड़े, और मार मार के खाल उधेड़ दे इसकी। वो कोड़े पड़ने शुरू हुए। जाहिर है जी औरत जात थी, बंदे को पड़े, उसने भी रोना था, वो तो थी औरत, उसने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई, हजरत देख रहे थे। आपने जल्लाद को इशारा किया बस कर, उसने आपने लोंडी को मुखातिब किया, फरमाया पहले रो रही थी अब मुस्कुराई, वो क्यों? और उस करती है हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, ज़ाहिर रोना ही था। नहीं फरमाया मुस्कुराई क्यों? उसने कहा हजरत कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, बस एक ख्याल आया इसलिए मुस्कुराई नहीं। फरमाया क्या ख्याल आया? क्योंकि ख्याल आया चल तू कौन सा सोने की नीयत से लेटी थी, तू तो चेक करने लेटी थी ना, वो तो अलहदा बात है, आंख लग गई और इतने कोड़े पड़े, अब चुप करके खा। लेकिन ये भी तो सोचना, अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं और जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे हैं? अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं तो जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? जी ओ भाई जी, हाथ जोड़ के जी, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो मियां। ये 30 दिन में प्रैक्टिस करवाई गई है बंदिया, वेखला उठना औखा कोई नहीं हुआ है। वे फजर का टाइम तो 4:40 है मस्जिद में, आज इंशाल्लाह जो फजर होगी 4:40 है हमारा टाइम है। तो इधर तो आपको पता 3 बजे उठते रहे हम सारे, इसलिए हजरत ये जो 30 दिन जो उठने की दौलत मुझे सराई ना रमजान की बरकत से, इसको कहीं खो ना देना, इसको पक्का सीने से लगा लो, इसको पक्का सीने से लगा लो, रूठो हजरत। और फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं रात पवे ते ओ बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजण दी पई सुत्यां आण जगावे। अल्लाह वो खुद ही कह रहा है वजअलना नौमकुम सुबाता, रात असी सोन ली बनाई, लेकिन बस इन्ना टाइम सोना, हूं उठ। ये आखिरी बात
40 मिनट भी हो गए। ये बस ये रमज़ान की वजह से हम टाइम ऊपर लेके गए हैं। रमज़ान तो बाद साडा वही टाइम हो करेगा इंशाल्लाह। 20 मिनट पे गुफ्तगू ख़त्म, इंशाल्लाह 1:30 बजे 33-34 पे जमात खड़ी हो जाए। इस रमज़ान की वजह से हम आगे गए हैं। वो इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है, कोई बस जब मालिक करम करेगी अखा खोल छड़े हैं। वो कोई थे तो उन्होंने ना वो लोंडी खरीदी है। जब रात आई ना तो आपने अपनी लोंडी से कहा बिस्तरा पा, सोइए बस, थक गए। वो आगे से पूछती है, ऐ मेरे आका, क्या तेरा भी को आका है? उसने कहा मेरा अल्लाह मेरा आका है, मेरा अल्लाह मेरा मालिक है। तो उसने कहा फिर ये बता, तेरा मालिक सोता है? उसने कहा नहीं, सोना तो दूर, मेरे मालिक की तो शान ये है, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, उसको तो कभी ऊंघ भी नहीं आई है। सोना तो दूर, मेरे मालिक की, मेरे आका की तो ये शान है, उसे कभी ऊंघ नहीं आई। तो वो लोंडी आगे से रो के कहती है, ऐ मेरे आका, फिर तू कैसा गुलाम है, तेरा मालिक जाग रहा है और तू सोने लगा है। हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं जी बड़े लोगों पे। अल्लाह वो खुद कुरान में कह रहा है, वजअलना नौमकुम, असी रात, लेकिन फजर टाइम बंदे उठ लो, बस एना ही टाइम सो उन उठ। इसलिए मैं चलो फिर पूछ लूंगा, शायद कोई इंशाल्लाह जो बेहतरी आ गई हो। आप फजर की रूटीन खराब तो नहीं करेंगे? चलो शुक्र है या अल्लाह। आगे तो बोले ही नहीं कोई भी। मैं और को आख बैठा जाते जाते अपने मकान दियां रजिस्ट्रियां मैनू दे लो सारे। तुसी तो मजाक नहीं किया मेरे नाल, वो बोले ही कोई नहीं अगू उधर।